عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں MJPRU یعنی مہاتما جیوتیبا پھولے روہیل کھنڈ یونیورسٹی بریلی کے سال 2023 کے تھرڈ سیم کے اردو سوال نامے کو۔ آپ کے جو امتحانات ہیں وہ بہت جلد ہونے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ دسمبر ماہ میں آپ کے ایگزام شروع ہو جائیں، تو یہ امتحانات آپ کے کس طرح سے ہوں گے، کس طرح کے سوال نامے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو ایک ایک کر کے سبھی سبجیکٹ کے سوال نامے یعنی کہ کوشچن پیپر آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کڑی میں ہم شروع کر رہے ہیں اردو سوال نامہ جو کہ BA تھرڈ سیم کا ہے۔ تو بلا کسی تاخیر کے اس سوال نامے کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن ایک بات عرض کرتے چلیں اس سوال نامے کو بتانے سے پہلے کہ آپ کے یہ جو امتحانات ہیں، یہ جو ایگزامس ہیں، یہ سبھی کے سبھی 2 گھنٹے کے ہوں گے، اور اس میں آپ کو جو سوال نامے ملیں گے، جو کوشچن پیپر ملیں گے، وہ 3 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہوں گے، یعنی کہ 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے۔ پہلے پارٹ میں یعنی کہ حصہ اول میں آپ کو ویری شارٹ کوشچن کرنے ہوں گے، اور جو دوسرا حصہ ہوگا اس میں شارٹ آنسر آپ کو کرنے ہوں گے، اور جو اس کا تیسرا حصہ ہوگا اس میں آپ کو صرف ایک لانگ کوشچن کا آنسر دینا ہوگا۔ آئیے اس سوال نامے کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو اس سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ جو آپ کے دوسرے سبجیکٹ کے کوشچن پیپر آئیں گے وہ سیم اسی پیٹرن پر ہوں گے، یعنی کہ جتنے کوشچن اس سوال نامے میں آپ دیکھیں گے سیم اسی طرح کے کوشچن، مطلب کہ جتنے سوالات پوچھے جانے ہیں وہ اتنے ہی ہوں گے جو کہ اتنے میں ہے، تو پیٹرن وہی رہے گا، صرف سبجیکٹ کے حساب سے آپ کے کوشچن بدل جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو پیپر کوڈ یہ 42003 ہے، اور BA سیم تھرڈ ایگزامینیشن 2023 کا یہ اردو کا کوشچن پیپر ہے۔ پیپر کوڈ یہاں پر D303 ہے۔ یہاں پر لکھا ہے صحافت اور ترجمہ نگاری کا فن اور روایت۔ تو یہاں پر آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوشچن پیپر 2 گھنٹے کا ہے، تو آپ کو بھی اس 2 ہی گھنٹے کا پیپر کرنا ہے، یعنی کہ جو آپ کو وقت دیا جائے گا وہ 2 گھنٹے کا دیا جائے گا، اور میکسیمم مارکس یہاں پر 75 نمبر، یعنی کہ 75 نمبر کا آپ کا یہ مین ایگزام ہوگا، اور 25 کا آپ کا مڈ ٹرم لیا جا چکا ہوگا۔ تو آئیے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ یہاں لکھا گیا ہے کہ یہ سوال نامہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، سبھی حصوں سے ہدایت کے مطابق جواب دیجیے۔ حصہ الف یعنی کہ پارٹ 1، اس حصے کے سبھی 10 سوالوں کے جواب مختصراً تقریباً 75 الفاظ میں دیجیے، یعنی کہ جو ایک سوال یہاں پر دیا گیا ہے اس کے ایک سوال کا جواب جو ہے آپ کو کم سے کم 75 الفاظ میں دینا لازمی ہوگا۔ تو یہ جو ہے پارٹ 1 ہے، میں اس کو لکھ دیتا ہوں یہاں پر، یہ پارٹ A یہاں پر ہونے جا رہا ہے۔ تو یہاں پر جو پہلا سوال ہے، اور ہر سوال یہاں پر 2 نمبر کا، یعنی کہ 10 کوشچن کے آنسر آپ کو یہاں پر دینے ہیں، اور ایک سوال 2 نمبر کا ہے۔ اس طرح سے جو حصہ الف ہے یعنی کہ جو پارٹ 1 ہے وہ 20 نمبر کا ہوگا۔ تو پہلا سوال یہاں پر پوچھا گیا تھا کہ صحافت کے معنی و مفہوم کو واضح کیجیے، اس کے بارے میں آپ کو پہلے ہی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ اور دوسرا سوال پرنٹ میڈیا یا الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا کے فرق کو واضح کیجیے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو صحافت والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ اور تیسرا تھا ترجمے کے معنی و مفہوم کو مختصراً بیان کیجیے، اس کے بارے میں بھی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اور اگلا سوال تھا UP سے شائع ہونے والے کسی اردو اخبار کا تعارف پیش کیجیے، یعنی کہ وہ اخبار کیسا ہے، کہاں سے نکلتا ہے، اس کا مدیر کون ہے، کس طرح کے اس میں پیجز یعنی کہ کس طرح کی خبریں اس میں شائع ہوتی ہیں۔ تو UP سے اردو کے کئی اخبارات نکلتے ہیں، جس میں سے کہ ایک انقلاب ہے، راشٹریہ سہارا ہے، ہمارا سماج ہے، سیاسی تقریر ہے، صحافت ہے، تو کوئی اس کے علاوہ اور بھی ہیں، تو کسی بھی ایک کا نام آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر کئی اخباروں کے نام تو آپ کو یاد ہونے ہی چاہیے۔ اور اگلا سوال تھا اردو کے کسی مشہور صحافی کا تعارف پیش کیجیے۔ اب اردو کے کئی مشہور صحافی ہیں جو گزر چکے ہیں، ان کے بھی نام لکھ سکتے ہیں، حیات اللہ انصاری کے نام لکھ سکتے ہیں، اور جو موجودہ دور میں اردو میں صحافت کے میدان میں
अपनी नुमाया कारकर्दगी अंजाम दे रहे हैं उनके भी नाम दे सकते हैं। राष्ट्रीय सहारा में जो पहले रहते थे अजीज़ बरनी साहब, आप उनका भी नाम ले सकते हैं। और अगला सवाल है यहाँ पर तर्जुमे की तारीफ़ बयान कीजिए। इसके बारे में वीडियो में बता चुके हैं। और उर्दू में तर्जुमा निगारी को फ़रोग़ देने में किस इदारे ने अहम खिदमात अंजाम दी? तो तर्जुमा निगारी को फ़रोग़ देने में किस इदारे की सबसे नुमाया खिदमात है? तो दारुत तर्जुमा उस्मानिया हैदराबाद। और अगला सवाल है ख़बर के हुसूल के ज़राए किस किस्म के होते हैं? इसी तरह अगला सवाल है सहाफ़त की तारीफ़ बयान कीजिए। अभी पिछली वीडियो में ही आपको बताया जा चुका है। और इस हिस्से का जो आखिरी सवाल है वो है इंटरव्यू से क्या मुराद है? तो इंटरव्यू क्या होता है, कालम निगारी क्या है, इदारिया निगारी क्या है, तो इन सब के बारे में एक वीडियो में आपको अलग से बताया जाएगा। अब शुरू होता है यहाँ पर इसका पार्ट बी यानी कि हिस्सा बे। यहाँ पर कहा गया है आपसे कि दर्ज झैल में से सिर्फ 2 सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। यानी कि जो आपका पार्ट बी होगा उसमें आपको सभी सब्जेक्ट के जो सवालनामा जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 4 क्वेश्चन दिए गए होंगे और 4 में से 2 क्वेश्चन के जवाब आपको देने होंगे। और हर एक सवाल जो है वो 15 नंबर का होगा। यानी कि पार्ट बी जो है वो 30 नंबर पर मुश्तमिल होगा। 15 नंबर का एक क्वेश्चन है और हर सवाल का जवाब तकरीबन 200 अल्फाज पर मुश्तमिल आपका होना चाहिए। यानी कि 200 अल्फाज में आपको कम से कम जवाब लिखना चाहिएगा। तो सवाल है यहाँ पर तर्जमा निगारी के फ़न और उसूल से बहस कीजिए। आपको हम इसकी तैयारी करा चुके हैं। उर्दू में तर्जमा निगारी की रिवायत पर रोशनी डालिए, इसके बारे में भी आपको बताया जा चुका है। और सवाल नंबर 4 है इदारिया निगारी के उसूल व अहमियत पर रोशनी डालिए। और अगला सवाल है तर्जुमे की कितनी किस्में होती हैं वाज़ेह कीजिए। यानी कि इसमें कुल 4 सवाल दिए गए, 4 में से 2 के जवाब आपको देने हैं। कम से कम 200 अल्फाज में जवाब होना चाहिएगा और एक सवाल यहाँ पर 15 नंबर का होगा। यानी कि जो हिस्सा बे है यानी कि पार्ट बी वो आपका कुल मिलाकर के 30 नंबर पर मुश्तमिल होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर पार्ट सी की यानी कि हिस्सा जीम की। यहाँ लिखा गया है किसी एक सवाल का जवाब दें। इस हिस्से से आपको किसी एक सवाल का जवाब देना होगा और वो सवाल जो है वो 25 नंबर का होगा। यानी कि 25 नंबर का एक सवाल है, एक का ही जवाब देना है और जवाब आपका कम से कम 500 से 800 अल्फाज में होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो ना कम हो। तो कुल मिलाकर के इस हिस्से से एक सवाल का जवाब आप देंगे और हिस्सा बे से 2। और ये सवाल देखते हैं यहाँ पर दिया गया उर्दू सहाफ़त की तारीख़ और अहद ब अहद इर्तिक़ा पर रोशनी डालिए। तो इसका जवाब आप लिख सकते हैं, इसके बारे में अभी पिछली वीडियो में आपको बताया जा चुका है। सवाल नंबर 7 है अदब और सहाफ़त के रिश्ते पर मुफस्सल मज़मून कलमबंद कीजिएगा। तो अदब क्या है, सहाफ़त क्या है, इन दोनों का रिश्ता क्या है, इस पर आपको तफसील से एक मज़मून लिखना होगा। और अगला सवाल दिया गया है यानी कि इस हिस्से में कुल 3 सवालात दिए गए हैं, 3 में से 1 का जवाब आपको तहरीर करना होगा। दर्ज झैल इबारत का हिंदी या अंग्रेज़ी में तर्जुमा कीजिए। यानी कि इसमें एक सवाल ऐसा होगा जिसमें एक उर्दू में पैराग्राफ दिया जाएगा जिसका आपको अंग्रेज़ी या फिर हिंदी में ट्रांसलेशन करनी ज़रूरी होगी। तो इसका आपका तर्जुमा यानी कि अनुवाद करना होगा। तो कोई भी पैराग्राफ हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया गया है कि जब तक इंसान अपने अमाल के ज़रिए ये मुज़ाहिरा नहीं करते कि उनके अक़ीदे के मुताबिक सारी दुनिया खुदावंद ताला का एक वाहिद ख़ानदान है। और आगे दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह के तर्जुमों की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिएगा। आपको इसका या तो हिंदी में अनुवाद करना होगा, अगर हिंदी आप नहीं करते हैं तो फिर आपको इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना ज़रूरी होगा। तो ये कुल मिलाकर के सवालनामा आपका 75 नंबर पर मुश्तमिल होगा और इसके हर एक जो बारीकी थी उसको आप तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की है। तो आप अपनी तैयारी इस सवालनामे के तहत शुरू कर दीजिए। सवालनामा आपका 2 घंटे का होगा। आपके कोई भी सब्जेक्ट हो 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा और इसमें शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 1 लॉन्ग का आंसर, 2 शॉर्ट और वेरी शॉर्ट 10। तो इस तरह से कुल आपको ये 8 सवाल के जवाब देने होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह की दूसरे अपडेट्स और तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।